Salam hormatly vatandaşlar, здравствуйте, dorogie Türkmenistanцы. Bugün men şol 2002-nji ýylda Sanjar wakasy bilen bagly ýiten adamlaryň sanynyň içinde näbi Ugun Şumaýew diýilen ýigit, onuň kakasy iki dogony, ogly Timur diýilen şolar hakda gurrun etjek bolýan. 1986-njy ýylda men atly ýürüýüşe geçdim. Atly ýürüýüşden soň kino çykdy, näme şoňalykna atlary etetapşarya, onuň ahyry nähilem bolsa ol kino film burken kubuklar ally, bütün dünýä bir Sowet Soýuzy belli boldy. Şondan soň bular şol ýanky owakyjylyk ministriniň şol Yerafeýew diýilen orunmasaram Niyazowdan şol Berkaýyn şarly, ondan Mogilewicz diýip ýanky Gosagazpromyň nemesi ýol başçysy, oňa da şol bir zat diýilipdir. Gara şol adamlar meni şol men üçin şol neme garlar da Niyazowyň özüm maraby neme Gorbaçov tarapyndan taňry alkasyny alanak inşallah. Sen näme edip ýörsiň bu adamlar, näme üçin başçak bolup ýörsiň diýdi. Ine şu zatlaryň hemmesi bolan soň 1988-nji ýylda men bir Türkmen Patriot Soýuzynyň şol kömekçi hojalygy bar. Aňyr ahal diýip taktym adyna. Şo taýda at sakla uradym. Onuň men bilen 1986-njy ýylda atly ýürüýüşe giden ýigitler geldi inni ýeninde birat edelin gaýtalalyň Aşgabat, Moskwa atly ýürüýüşini gaýtalalyň diýdiler. Menim gurlaşy uradym. Bu Türkmen Patriot Soýuzynyň başlygy Myanky Nurklyçew. Ýöne inni bu gezek Moskwa gitmäliň de beýlek şu Sankt Peterburga gideliň diýdiler. Bolýa diýişdik, Nurklyçew sorany idi, bolýa Nurklyçew gurlaşyna Niyazow gorkanlygy belli. Ýok diýdi, beýtirip diýdi, Moskwa gidin, özüm diňe sizler başga da şol näme atçynatlar bolsa gitsin diýip. Indi muň näme üçin şol diýenini men size düşündirjek bolaýyn. Sebebi şo taýda şol kinofilmden soň inni ol öz aýdyşyna görä, bular bir ýöne bir özüni görkezjek bolup, bu näme Türkmenistana bulardan başga atçynat ýokmy, näme diýilen pikiri öňe sürdüler. Guwanjyň kakasy bilen men tanışdym, sebebi men şu atlary ete tapşyryp ýörkalar her ýerik ýüz tutdum, men hat ýazdym. Guwanjyň kakasy Sowet ministrde şu owakyjylyk bölüminiň müdüridi. Bizi ýanky atly ýürüýüş geçirmeli diýip näme çagyrýarlar. Owakyjylyk ministrligi çagyrýarlar. Aňyrda Yerafeýew ýende bir topar. Ine bizi üýşürdiler, gitjek bolsaňyz, ine size komandir diýip ine getirdiler bir ýigidi. Görsem mene şol bir ak ýüldürek, bir ýanky alçagrak ýigit. Ol kamsamol bolan ol. Klenin raýonynyň kamsamol başga näme? Şo kamsamolda bir sekretar bolan, bir etrawyň näme kamsamol bölüminiň başlygy bolan. Ýöne Mongoliýa gidenler or näme var? 50 gramdan soň wuruş bolupdyr, näme muny çykarýarlar o taýdan guwanjy. Ondan muny kakasy owakyjylyk bölüm bolan soň Yerafeýew jaňa diýdi, muny şol owakyjylyk ministrligi iş alýar diýär. Ine geldi guwanç. Ondan bu gurlya şol biz gitjek, men bilen bir şol kinofilmi alan şoň ssenaryny ýazan Mehmet Babaýew bar. Mehmet otyr, men bilen ol öňkü atly ýürüýüşe giden olanlar bar, diňläp otyr bolýan. Ýanky men diýdiňe gitjek, özüm görjek diýdi. Ondan çykdyk, geldi mene gitjek geldi. Senem gitme diýdi. Şu edilýän ýürüýüş diýdi. Şolar diýdi, daşyňa şol adamlar üýşürüp geldi käriz ýalyk bizde näçe diýsen kän. O siz onu beýtirip bara öz başyňyza gahrman etjek bolmaň. Ol bir ýöne gyýryp ýören populist, biz atymyzam kän, şoňar atlar bar diýip şoň üçin edilýän iş. Bu sen diňe şol sen şol awryňy şol bir awry etmek üçin edilýän oýun şu diýdi. Gitme maňa diýdim. Menim diýdim, ay görürlidim, Mehmet diýdim, mene gitjek. Oğlanlarım gidelli işler. Men diýdim, olary ýalan sözläp biljek gel, taşlabam biljek gel, özmem näme diýen mota görüberýärsidim. Ol atly ýürüýüşiň ýoluny diýdim, senem çalarak görensiň.
Hani kim var şolong içinde? Ol aylowda gedenin bilen, ya aňyrda var onun kaýlyw çapanyň bilen diýdim. Ol diýdim, ol atly ýöriş däldir diýdim. Super marafon diýilen zat diýdim, her kime eger diýen näler diýdim. Inni aňyrda gowunç, men bir zady sinetdim, şol oglan ýöne men diýdim, men her hili gurrunlar var diýdi. Ýöne men diýdi, size her kimin söz beren ýigitler şu öz görün zadymy aýdaryn men diýdi. Men gidýän ýola diýdi. Atam minip bilemek diýdi. Ana ýolda bir küçükünden diýdi, ýadar on atlar men diýdi neme derni diýdi. Onuň ýanky minär diýdi. Menem onuň Mämede de aýtdym, bu diýdim, edir beýle bir neme adama bolmaly. Bu nähilem bolsa özüne göňe ýetýän adam diýdim. Edir bir leppey ulam meňden diýdim. Görberersiz diýdim. Indi çykdyk 1988-nji ýylyň 1-nji ýylyny çykdyk Aşgabatdan. Bir ýaşly daş boldy, ýa ýomdatyna. Şol öňümizde düşüp bar, ýani bokurda bar ýançak 3 günläp ýöredik. Atlamaz bir ýanky günüň aşagyna bular edil ölüm halyna ýetirdi bu ýaşly. Ay özüne göre ýöreber ýa. Onuň akşama görsek ýendi bulan bir aty bar. Bir kon zawodyň. Kart diýilen at. Atasy Kemal Ejezi Atlas diýilen maýtar. Muň boynuny şol edil gannamar vardır, ýogyn gannamaryň gaptaryna yara bar, o da ringli. Onu bejerip bilenak. Bir gowunçam bir lewapdan belekden getiripdir bir topor bir dostlaryny, ay vet vrach beleki. Indi şo yarany bejermeli bolýar, bular atyň ýanyna da barma gorkýarlar. Emma ýanlaryna şol bir aýlowundaky işläp beren Sitnikov diýilen bir vet vrach var, ol ýokda men şo yarany bejerer, ýöne aty ýykyp berin maňa diýdi. On gannamarynyň diýdi aşağı ýandan ketip, şolanyň şol ringli gany, şol çiýişi şonu aýyrmaly. Indi men seredip dur at bizinki dälle. Kon zawodyň oglanlary bar, bärde bir mardan bar, bir ýanky bir daşowuzdan bar. Bular hemmeti bir-biriniň ýüzüne seretip dur, atyň ýanyna bar bilen aklar bular. Onuň men ýerim aty ýykmaly barmy diýdim, at sizinki bular ay mene nime çekäldi. Onuň gowunjam sinlap otýar. Menem bardymda ýanky oglanlara an ýupalyň diýdim, ýupdan aldym şu işdim ýupy, işibim 2 ay öň aýagyna ýanky bir duşaw saldym. Ýanky kartam saklap dur, men oglanlam geldi. 4 sany. Uzynraam ýanky bedeň üstünden maşinalaryň üstüne bede bar. Uzynraak şo ýup bar, aýbyr ýogyn ýup. Ona aldymda ýanky şolaty ýykmaň ýok öz usuly bar. Muny alyp güpürdi diýip ýykdyk oglanlarla aýanam daňdyk, kellerine de oturdum, çöktüm. Oglanlarym saklaşyp durlar. Sitnikov arlyda muň gannamaryň aşağı kesidi. Alyp şoňmaly ullokan şpritsiň içine şo fizrastory bilen şeýtiri bassy bolan içine lümürdäp çykdy ýanky çiýişen ringlice ýeri. Şoň bilen mesele çözüldi. Atam gowlanyny onuň atly ýörüşde de ulany berdik muny. Onuň şu zatlary gördü bir şu 3 günlük beýlek bokurdagy bardyk golyn menem bardym akşamary gowunçyň ýanyna bardy. Gowunç diýdim, biz beýle ýörejek bolsa atlar öler diýdim ýolda. Men diýdim öz atlama jogap berýän diýdi. Eger diýdim bir at bolsa biz izni uğruday diýdim. A siz diýdim ýöre beriň onu diýdim. Ýöne diýdim ertirden başlap men diýdim öz bilişime görä ýörejek diýdim. Bolýa diýdim maňa. Menem diýdi şulara seredýän onu beýtirip ýöräniňden diýdi. Düýeli gelseň hem gelersiň, düýelim düýäni minibem geler 3 günlük bärik. At näme gerek diýdi. Indi ýöre guradyk, men ýerden turduk, bular ýanky ýaşulam öňünde men ýuwaşyklan biz 9 oglan 21 adamam şu agropromyň. Ay ýörep barýas onu şeýtirip ýuwaşyklan geçdik biz. Geçip şeýtirip, näme bir oň bir öz usuly bar, näme bir biz daňdan 5-de turup 6 çen atlara 6-da çykdyk. Indi salkyn wagty ýöredik de şu güne düşmelerle esasy. Salkyn wagtlan ýöredik, atymy bir derledip, bir sowadyp, şeýtirip, içini boşadan soň atlar ondan biz ýöre berdik, gorgun berdik, arasyna çalarazyk, öň attyrdyk. Ay bir saat 6-da çykan bolsak, ay 2,5 saat geçti bolýan. Hal aňyrda men oňa aýtdym, sen vodawod şu durjak ýeriňizde vodawodyň suwundan bir şuňalak karita goýuň şony, uzyn gaba atlara suw berer ýalyk dedim. Şony et dedim 5 kilometr bäri ýanyna.
Ondan dedim barjak yerimizden biz özümüz barars dedim. Ondan görsek oğlanlar aytlı geldi dedi. Hana görünüyor dedi kareta. Hani düştük attan. Bıraçık atın demini vermeli. Çekisinden koyverdik de ondan yüreğe verdik. Piyada yürüyen çak atlara biraz kuğroştu. Ondan ağızlarını ayırdık da sudan mı yankı bir doyur doymazrak bular o. Su içirdik de destine de çekini çektik. Ağzını takıp tədədən qorğunla gidiverdik. İçindeki su çaykanını destine derledi çararacık atlar. Indi 5 kilometr qalı da. Onam yankı birazcık yendi qorğun, birazcık yürüyüş, birazcık qorğunla bardık. 3 saatin içinde yankı birine geldik. Anırda bir bulurum näme öwrenşen ne 3 günde maşinada şoferlar var, bir yazıcılar var, korrespondentler, vetvraçlar hemmesi oturun görseler 9 adam mena atlarını iyi deyip çık geldi yankı yani. Nereden geldiniz dedik. Ay nereden geldik biz ayna geldik dedik. 3 saatte yeter yetmez saat yerden 9'a bize yam geldik. Geldik de destine otokladık. Yani su içen mallar elbette hapırda deyip iydiler. Boti. Birazcık deyince alırlar. Bizim çayımızı içtik. Ondan yine de birazcık otokladık. Qarada onu mutladılar. Ondan 2 saat geçti yankı bizim gelenimizden aldık da bunları qoğut sudan doyurduk. 2 metre, 2,5 metre içtiler attılar. Alayım iyimini verdik. Özümüzden yattık. Aynen saat 1-2'nin yarı oldu. Önüne tıpısı da gelirler bulur. Atlar dağı var. Gülleri ayna yalak. Yalpıllap dur. Susuz da hayvanlar. Ondan bir ağaç bakını var. O taynıqam tüyü hüccörüp dur. Sesini çıkaranaklar bulur. Görseler bizim atımız gül yarıp paşırdan olup yankı otuyup durlar. O yatan yattı. Ondan saat 5'te yeni çıkacak dedim ben. 5'e yeter yetmezerek saat 4'te yeni suyu yaktık atlamızı. Yaktık da İyiminem yeni de verdik. Ondan çalacağı ot verdik de saat 5 oldu. Edil şol usulü yeni kalan 35 kilometrem geçtik de ne akşamları Gulyalak oturduk kolin. Ertesi gün yerden men çıktım öz oğlanımla çıktım onun yendi biri var. Örömet deyip bir vatta yankı men aylada şol kiçirekkam kaçtım da aylağı. Denetmen okumu taşlap. Bir yıl yarım yıl. Şonda bir seyis vardı. Örömet de. Orokko mi şoşoňa bir adı var. Şol oğlun men, sen nämişleň berdi? Sen kamandan aňyrdy dedim. Geldi dedi. Men Oromediň oğlu dedi. Men kaka maňa tapşyrdy. Şu nirak seňem şu geliden bir adamym ýa-da galayma diýip tapşyrdy maňa dedi. Ha bolýa sen oğlu bolamysan düşüberýdim dedim. Ay geldik, o gün bardyk, gündüz ine bardyk, oturduk. Günüzden soň turduk, on ýyzymyzdan ýendi 10 adam. Ertesi gün ýyzdan gittik, bar yankı qargı, yankı öňümde düşüp beren qarraçyny ýyzymyzdan ne şeýtirem biz ne yankı bu köýnürün şutan yankı bir Oktyabr raýonyň Niýazyň adyny atdylar. Aşyr Kakabay kolhoza bardyk, edil gyrgyň bäri ýanyna. Bardyk, aňyrda bir yankı bize ozol gıyak seyredip beren Ýerafeýew dagy gelip aňyrda men bilen salamlaşyp aýna geldim alajys näme şuňalak nimet biyor atlara tezediýär diýip. Indi men ol yankı Naçkon näle atçylyk bölümiň müdiri dälmen. Sebäbi menim maňa gowunç gidemize geldi sen bolaýsaň diýdim men boljak geldim. Men sizin atyňyza jogap beriljek geldim. Elim degse kömek ederdim. Ýöne sizin atyňyza men jogap berjek geldim. Aşyr Kakabay kolhoza 3 gün diýince alýas diýdi gowunç. Indi diýince alýas bolýar. Indi gün ortan bizi nahara çağırdylar. Bir gün diýince ertesi gün çöregime gittik. Aňyrdan nahardan gelýän onu atlamadam şol baglaň aşagyna Nurally ile oğlan gördüm. Rahim Hojaň oğluny. Sen şuun diýdim atlanýan diýjony her gerekli gederini çalışyp durda men oğlanla. Görsem Sitnikov okol edip ýör atlara şeýtir. Aňyryp ayaga alşym braçyk nimetdi üýtködüp men ýana "Ey näme edip ýörsiň sen bärde?" Ayna gripten ikinci privivka diýäsidi. Onu aýl privivka diýdim. O privivka diýilýän zat diýdim, "Hey diýdim, at ýörüýüşdi edilýär ol diýdim. Ol bolmana bir hepde ýatmara diýdim. Aýny etdiler onuň Nuralady käýedim men diýdim, "Be etmeli eken, seretmeli ekeniň" diýdim. Onuň garadyny ýanky edilen zat, onuň 3-nji günüm durduk, indi ýöredik. Çıktık, ay bir gün yürüdük, 2 gün, 3 gün yürüdük, kırın üstünden şu ay bevur köylün kaptandan geçip
Aňry geçip bir yatıp bir hili atlamaz bozuk. Ay munum şol yankı ýadyanyr diýip näme diýermin? Onun ertesi gün ýerden yankı öz atyma seredýän atym iýmniýmendir. Alyp iýdejek bolýanmy dogry diýilen at. Bir hili ayak basyşy men görüp durna aýagyna suw diýipdir ol. Apoy görsek başga da töweregimizde ay men atym gansýa näme diýär. 8 at gansýa. Goňjam ýerden ýaňy turduň bir-birini ine bu ýazyjylar bar, beýlikler ay näme etmeli näme indi ýygna gatdylar bular. Indi men düşündüm de bärde indi mesele kıyın. Goňjam şol gürledi şu ay näme etmeli bize ine Türkmenistan näme diýer. Bizim ata-babalarymyzyň bir nämesi mirasy bu taryhymyzda da hemme zadymyzda näme muny şol näme ondan bir moňa diýdiler ýa-ni bir Amangeli Husaýnow diýen Konzawdyň Naçkony indi ol özü gorka öz atlaryna moňa diýär. Näme üçin diýdi şon privka edildi ýolla. Hatta diýdi Amerikan prezidentim edilýän näler diýdi şol kanuny bozulýan näler. Näme üçin ýolla atlara şeýitdiler diýip bular bolsa nämeden gorkdylar? Şol Türkmenistandan Russiýada tarap geçýäs bolup şo taýda siz kesel getirmeden şo privkany etdiňizmi etmediňizmi diýip şolundan gaçşak bolup şo belaň üstünden ertdiler bizi. 8 sana atam gansy dur. Ondan her gurle goňç bir zat diýjek bolup dur maňa diýjek bolýar diýip şu gurlýada maňa da seredýär. Şol diýjek bolýar diýilmedi. Men düşündüm ol ýanky bir zat diýjek bolýar maňa. Ondan ýazyjylarda aramyzda ýaşuly her kim çykyş etdi ýet wraçlar beýlikler. Ona da diýdi, hemmemiz şu diýdi biziň awraýymyz, beýlikimiz. Ondan diýdi, oglanlar hemmemiz gelle diýdi, ýüzleneliň diýdi, haýyş edeliň diýdi. Hemme atlara diýdi, bir gözlen seresinne inni o Muhammed Turdina şowat aýyrdylar Naçkonlukdan. Geldi sen bolaýsaň diýdi, hemme atlara maňa ýalwarmak gerekkäl edim, ýaşulydim. Ol bizde menden ully. Sen maňa ýalwarmak gerekkäl, men ömrümi şoňa siňdirdim diýdim. Ol miras diýdim. Ata-babalarymyzyň awraýy, onuň diýdim taryhy diýdim, muň hem awraýy, hem bir miras, hemmemize degişli. Ýöne guwança ýüzlenip. Guwanç diýdim. Mundan meýlek diýdim. Men bolaryn diýdim. Naçkony. Ýöne sen komandir dälsiň ýolla. Komandir men diýdim. Sen hol el çarpyrylýan ýerde. Ha masofkalar el çarpyp ýöre diýdim. Surat alınýan ýerde sen şo taýda komandirsiň. Galan ýerde men komandir diýdim. Bolly geldi söz ýok diýdi. Bolýa diýdim. Barny gözden geçirdik. 3-4 sana atı maşyny mindirdik. Biz şol Makada ýakynmy näme beýnewden şo töwereklerde mindirdik. 3-4 günden biz barmaly beýlek. Ondan gözden geçirdim bulan barny atlan. Başga da gorkul atlar orada hemmesini üstündäki kim agyrrak oglanlary aýyrdım da ýeňil oglanlary mindirdim. Hawa öz atymam uğratdım şotak. Men diýdim men atymam diýdim. 4 günde özüne gelmese men sezimi çykarman diýdim. Şol wagona ýükläň diýdim, men giden atym bilen diýdim. Hudaý tarapyndan men atyma geldi özüne 3-4 günden. Bizem bardyk. Ondan ýeňilrak oglanlary mindirdim ata, beýleklerem iýdigi alırdım. Şeýtrip ta bir maly uzen, balşoy uzenýa ýanky bir Ural derýa barýança garaz şeýtrip ýöredik. Ýöne Ural derýadan geçemden soň atlamy düzüne girdi. Son Volga derýadan geçdik. Ay garaz Moskwaýa kynladyk. Atlar düzölli, ýola girdi, ina oglanlaram şähde maçyk hemme zat. Indi Moskwa goloýlap barýas, her kim bir kellesi göçeri bar, näme diýerler, oglanlar ay bir açyk komporonam bar, onuň guwanjam onuň indi Moskwa bardyk bilen ay näme etdik, onu etdik diýip o da bir hili uje maňa başga hil zirediýär guwanç. Ina guwanjyň aýratynlygy şo taýda ol şol birine yaranjak bolup meni yamanlamady ol. Ya meni var yaman tarapdan gorködesi gelmedi. Kimin şonu şu bolşuýalak şol Yerafeýew da Magilewetsa da Niýazowa da şonu şol düşündirdi guwanç.
Ondan şol ýöne men molim bir hilik ýene de bir lapy keşlek men otak gidemde bir şu atlara at saklayanlara yer verip yorunca yetiştin atları satmagy ruhsat berer diýip şol umytlar bilen men şu adamdan ünsünü çoğa çektirdim ben ýende o däl onuň Musa Karayew diýip biri bar. Şol aňyrda şol Gazagstanyna bir ýomuda talanmaly o da yatyr janawar aýagyny uzatyp onu aldy da otaýda şo makatda gazak atyna çalışdy. Onun gazak atan mara o da göräýme gowat ýanky gazak ýawyzy bolyn oňa adına da makat takdy. Ay o da şol Moskwa barýançak ýolla Voronezhda menä şol barýançak bir Tambov töwereklerde o da ýadatda o da şeýdip aýagyny uzatyp ýatyr. Ona maşinlen bay belek Moskwa uratdylar. Indi biz geldik Moskwada şo taýda gezip ýörler, aňyryk Yerafeýewem geldi, ýanky bir çıkar komsomoluň çıkaryna çağırdylar, paçotny gramat berdiler garazy. Ay onu WDNХ'da bolduk. Şeýtrip gezip ýör bolyn. Men bir hili kän keypim ýok da. Men diýen zadym ýok da o taýda. Indi surat alýarlar bular. Hemmesi atly bolan ýanky Musa Karayew. Ay dik durjak bolup ýanky. Ay men atmam ýok da dedi. Men sen mene diýdim. Men diýdim bar suratam alyrjak geldim. Men islegim, men net edýän zadym däl bi. Bir ýene de bir men günim bar ýöne bir ay bir pakazuha ýalak bir ýöne bir hili nimerek da bir bir spektakl ýalak da bir hili boldy şu ýanky o kynçylygam çekdik görnýär bir hili o däl. Men maksadym başga, atçynasygy başga hili göresim gelýär. Ondan berdim, o aňyrda surat alyrdy özüni. Şu atlaryň hemmesini gördü gowunç. Geldi ol hiç hilidi, moňa dedi. Ol beýtirip özüni görkezme netem ýok dedi. Ol dedi, nemesem ýok. Siziň hemme saýygnan idi, ne Türkmenistan boýunça ýygnap getiren atçynaslaryňyz dedi. O gellikärde däl dedi. Şoň ýekeci ýanaky ýollaşuçy da ýok dedi. Şol iň güýçlüse geldi dedi. Ýöne şolaryň näme? Onuň dedi, aýlagyň çapyşygy bilen bu dedi, sen başga zat men göz ýetirdim. Oň dedi, şu attan başga hiç nemesem ýok dedi. Indi geldik bir meni gowunç sen dedi, şu Magilewic'in kabinetine geldidim maňa. Gel şu taýda priýomda men geldin otyr, aňyrda bir İppodromuň direktory bar, bu konzawdyň direktory bar, diýadym çönak bir şeýh oglan. Ondan ýende bir Bazarbaý Meret diýip ýanky o hojalyk neme puwdogyny ýanky nemen atçylyk bölümiň başlygy ol bar. Bulan ýüzi boz ýaz bir hili keypleri ýok bolar. Saňlaşyp otyrlar ýanky priýomda. Men habarym ýok hiç satda. Ene gowunç çykdy ýanky Magilewic'in kabinetinden geldi de maňa gön oturdy, geldi dedi. Şu wagt 3 yer boş dedi. Aşgabatyň merkezi aýlagyň ýol başçylygy, Konzawadyň ýol başçylygy, Minselhozda ýanky atçylyk bölümiň ýol başçylygy. Barmaňyz şeýte görket, sen şoň ýol başçy dedim. Gowunç sag boldydım, ýöne men diýdim Türkmen Patriot Soýuzyna gelemde men şo taýda atçylyk lawyny açaryn, şonu girdejili ederni, men nurklyşy we boyun aldım dedim. Ondan men dedim bir işe yapyşyp taşlayan adam däl dedim. Sen bilýän men dedim. Tanansyň men häs edim. Söz ýok geldi dedi, boldy dedi. Ene ben şeýtrip biz tanışdyk gowunç bilen. Soň ondan ol ogluny möýerdi. Timuri oň toýuna da gitdim men. Hawa birek bilen bizden gow gatnaşykda bolduk. Onuň kakasam tanýady. Hawa hemişe syýyly hormatly diýene şol 2002-nji ýylyň 2001-nji ýylyň 21-nji mart güni men şu Şarjan Şeyh Muhammed çağırdı meni. Şo marafon geçýär diýip men ýuly onuň Dawutçan keçirek, onuň öňkü maşgalamdan oglum ýanymda. Ine men gidip barýardym şo taýda VIP zalda durs bolýan birden gowunç aňyrda durdy. Alydy geldi men bilen salamlaşdy şeýtirip. Ýöne o gowunç däl. Bir hili üncüllä ýüzi. Salamlaşdym ondan gitdim men. Ine şol wagt diýýäm şol tutulan eken. Sebäbi
on hakikattan ol yankı ambisiyalı olan ol hıcular var on. Men inniki prezident bolor nip görön yigit yankı beýam tutupdurlarmy goýberip şoňalak ýagdaý bolupdyr. Ene şol şoňalak ýagdaý. Ýöne birek bilen biz gatnaşýadyk, şoňalak dostlukly, hormatly, silagly, ondan ol şol ola meni tanady. Menem onu tanadym. Ol gidenne geldik häredi yamanlama üçin. Ay bula hiç kimem däl ýöne özüni öwperen oglun diýip şoňa tapşyryk şeýle bolanam bolsa ol şo taýda öz her kimin şonu görtdi, görüşi alagam şonu aýtdy şol. Ondan şoň bilenem mene şoňalyk biz tanyş şoň bilen. Indi haramdagy ýüzlenjek bolýan. 2002-nji ýylyň sanjaryndan 2006-njy ýyla çen 4 ýyldyr. 4 ýylna harammaşy buwa jogap berýändir. Allah Taala ona jogap berer ol ýüz adamyň ykbalyna. Sen bolsa 2006-njy ýylyň ahyryndan 2007-nji ýyla şu wada çen ýam 16 ýyl 22-nji ýyla çenni. Ol güne sen we sen ogluň başyndadyr. Ýurt başyna gelip şu wagt sen ogluň sen mümkin diýersiň ay näme ol ýan geldi. Näçe gelenamata şu meseleni açmar eken. Sebebi senem haram. Ogluňam özüň ýala haram. Ogluňam saçak, senem saçak. Düşnükmi? Utançsyz, binamaz, ha? Görüplüň derdinden edýän şu zatlary sen. Ýöne halk, millet şunu görýändir. Şunam irugiç sen nenem? Sen ogluňdanam sorar. Düşnükmi? Hukman sorar. Sebebi halkyň haky bar. Народ имеет право. Салам, hormatly vatandaşlar. Здравствуйте, дорогие туркменистанцы. Мы продолжаем рассказывать про трагедию, которая постигла Туркменистан 20 лет тому назад, о жертвах этого Санжара. Если у Бориса Шихмурадова вместе с ним ушел брат, еще там племянники, сын Коси сидел, то еще из числа пострадавших вот Гуванч Джумаев. Он сам был задержан, не вышел. Его сын Тимур, его отец, которому было 78 лет, 2 брата. Семью разгромили. Вот. Я знаю его супругу, я знаю его семью. Я вот сейчас расскажу, и какой он был человек, как я с ним познакомился. Вот. Но эта трагедия, в целом, вот то, что вот произошло, вот еще одна такая семья, которая пострадала, причем не один, не 2 человека. Кстати, и отец жены Тимура, и вот еще там был друг его, Серчаев был такой в банке, так, который в Байрамали тоже пропал, пострадал. В общем, как я в прошлый раз сказал, страдает не один человек, а убивает всех. Это инструмент тотального страха. Убивают как можно больше, возбуждают уголовных дел как можно больше. Я расскажу вам про Гуванча Джумаева, как я с ним познакомился. Вы, наверное, помните, есть такой фильм «История одного пробега». Я рассказывал о том, как мы ходили в конный пробег в 1986 году, как мы смогли остановить сдачу ахалтекинских лошадей на мясо, так, и кто был рядом с нами. И вот в 1988 году мы уже после того, как прошли в 1986 году Транскаракумский пробег, мы решили повторить пробег Ашхабад-Москва. То есть мы, это моя команда, которые вот были со мной там 9 человек. Вот. Я уже возглавлял подсобное хозяйство Ахал в Гёктепе, это вот Туркменпотребсоюза. У меня уже были деньги, я взял кредит, купил лошадей.
мы хотели повторить конный пробег Ашхабад-Москва, но немного дальше. Мы решили идти до Санкт-Петербурга. Об этом узнали в правительстве, они сказали, что здесь они тоже хотят идти и повторить конный пробег Ашхабад-Москва. Да, там же ведь Ниязов, он получил свой втык от Горбачева, когда вот в 1986 году было. И уже когда мы снова затеяли конный пробег в Санкт-Петербург, он нам не разрешил, а Агропром возглавлял Агропром Туркменистана Могилевец. И был такой замминистра сельского хозяйства Ерофеев, который после выхода этого фильма получил строгий выговор. Так? Теперь какое имеет отношение ко всему этому Гуванч? К тому, что мы собираемся в этот пробег. Гуванч, он был очень амбициозный. Он пошел в комсомол и так далее. Как я потом выяснил, его отец как раз был тот самый человек, который в Совмине Республики возглавлял отдел контроля за сельским хозяйством. Вот теперь нам сообщают, что мы должны прийти в Министерство сельского хозяйства. Все, кто будет участвовать в этом конном пробеге, ну вот у меня там 9 человек, все, кто будет участвовать в этом конном пробеге, они должны, значит, мы все приходим туда, в Министерство сельского хозяйства. Мы пришли, там вот такой вот зал небольшой актовый. И там смотрим из конзавода ребята, и там начкон Амангельды Хусаинов, конюха там, и жокеи, и маточники, в общем, все коневоды, известные коневоды, причем даже один Яшули из Ташауза, вот, значит, и там Слебаба, отовсюду, в общем, Марийский, в общем, все коневоды с каждого региона. И вот выступает Ерофеев и говорит, вот мы будем организовывать вот такой конный пробег, вы можете все вместе идти. И вот мы назначаем командиром вот Гуван Чумаев. Я смотрю, такой вот, он, ну, спортивный, но такой вот широкоплечий, вот, небольшого роста, широкоплечий, ну, такой вот парень. Весь такой вот готовый общаться, все. Как я понял, он бывший комсомольский лидер, он возглавлял это комитет то ли Ленинского района, то ли какого города Ашхабада, вот, и поехали они, значит, в Монголию, вот, туристической, там, когда выезжают студенты, ну и там, когда были под шофе, подрались, и после этого его сняли. А когда сняли, вот отец подсуетился там, и его Ерофеев взял к себе на работу в Министерство сельского хозяйства. В общем, парень активный, бывший комсомолец. И вот он разговаривает, вот я, говорит, я честно скажу, я, говорит, на лошадях ездить не могу. Ну, говорит, как мне сказал отец, говорит, поедем, говорит, через 2-3 дня лошади, говорит, устанут, говорит, и я, говорит, сяду тоже потихоньку. Там и тоже поеду. И со мной там был Мамед Бабаев, автор сценария этого кинофильма «История одного пробега». Вот. И он послушал, и потом мы вышли. Я ему сказал, что ты скажешь, Мамед? Он сказал, я, говорит, не поеду, Гильды. Это организуется с целью дискредитации тебя, так, меня, как человека, который сказал, что есть вот такой вот парень, патриот, так, который вот действительно боролся за сохранение наследия, вот. Теперь они сейчас хотят сделать из себя рядового, что таких, как ты, много. Я говорю, ну пусть докажут, хорошо. Я, говорит, не поеду. И тебе, говорит, тоже, говорит, все-таки не советую, говорит. А у меня там ребята, я же их не брошу никогда. Я говорю, я поеду. Я на все воля Аллаха. В общем, мы стали говорить, и Гуванч, он мне намекает, что вот было бы неплохо, вот я знаю, ты ходил в конные пробеги, вот, и, значит, ты в 83 году ходил туда, вот, на родину Махтумкули, так, вот, 250 километров, потом вот Транскаракумский, 1600 километров в 86-м, и вот, если бы ты был бы начальником конной части пробега, было бы отлично, вот, я так говорил, я говорю, Гуванч, я не буду им, у меня есть 9 человек, так,
Это относится к системе Туркменпатриотии. Я отвечаю за них. У тебя есть твои ребята, там есть тренеры, жокеи знаменитые, там есть маточники всякие. Они же специалисты, говорю. Вот ты из них. В общем, выбрали одного парня. Мухаммед Дурды, кажется. Он на конзаводе работал, там в отделении. В скаковом отделении. В общем, подготовились мы немного, мы вышли. И теперь вот рядом с нами вот этот вот Яшули бородатенький. Вот он из Ташауза, и у него йомутская лошадь. Потом, когда они затевали это вот чисто партийные были люди, которые не понимали, что скачки на ипподроме это одно, так? Или, скажем, вот эти вот байга там и так далее, там, это совершенно другое, стипльчезы, все, это все другое. А супермарафоны, это никто из них после 1935 года не делал. И этот опыт есть не у всех. Есть у того, кто организовал эти пробеги в 1983-м. Это делал я занимался этим. И вот мы выходим, и впереди нас идет этот Яшули. И вот 1 июня 1988 года мы вышли из Ашхабада, прошли через город, потом через этот мост, который идет вот туда, в сторону Ташаузской дороги, и мы пошли. Мы идем, пока мы еще не разобрались, что к чему, я бы, конечно, никогда бы так не повел бы свою группу. Я думаю, надо посмотреть, что затевает. Потому что я понимаю, к чему это все было сделано. Нужно было доказать, что таких, как я, там в Туркменистане полно. И вот такие вот лошади прекрасные есть. И вот то, что вот Гильди Кяризов говорил, что сдают на мясо, это неправда. Вот они вот популисты, крикуны. В общем, я так понял, что эта идея, так вот дискредитация меня была доверена Гуванчу. Но в лице Гуванча я именно этой враждебности не видел. Вот он честно сказал, я, говорит, поеду, посмотрю, у меня есть, говорит, свое мнение, все, говорит, я хочу понять, что к чему. И вот теперь мы идем. Мы прошли в первый день, от Ашхабада до Бахардока мы шли 3 дня, и впереди нас идет этот Яшули. Когда мы приехали туда, и вот мы теперь должны идти на следующий день, уже ребята мои рядом стоят, говорят, что делать, говорит, Гильды, говорит, решай, говорит, уже, говорит, у нас же, говорит, своя команда, мы же не можем доверить здоровье своих лошадей, и вообще вот то, как мы пройдем, мы не можем доверить вот этим вот людям, которые думают, что они из одного села в другое, они в гости идут. Я подошел к Гуванчу, говорю, Гуванч, давай сделаем так. У тебя есть агропромовские лошади, 21 человек. У меня 9 человек, говорю, которые относятся к потребсоюзу. Я говорю, буду идти, ты скажи, сколько нужно пройти в день, например. Ты же командир, говорю. Как ты отмечаешь, сколько километров? Например, 30 километров до обеда или 35, и после обеда, да, 60-70 километров в среднем вот так вот идти. Если ты так хочешь идти, говорю, давай так договоримся. А с нами там журналисты. Гуванч сам либабский, и он привел там вот в основном либабских ребят, привел вот этих вот ветврачей там и так далее. Вот. Еще Ситников был один у нас с ипподрома. Так вот он, я ему говорю, ты если прошел 35 километров нужно пройти, я говорю, ты поставь за 5 километров до того, как вот прийти туда, вот, ты поставь это корыто с водой, вот, чтобы вот напоить лошадей. И потом вот там останавливайся. В общем, он сказал, ладно, я тоже, говорит, так смотрю, говорит, так как мы идем, говорит, так на верблюдах легче дойти. Я говорю, окей. Утром мы выходим, Яшули потихонечку идет. А я знаю, как вести группу. Мы вышли потихонечку, и вот так вот, мы же были в самом конце, мы потихонечку всех обошли. Мы идем, чуть-чуть по-быстрому прошли, мы вышли рано, встаешь где-то в 5-6 выходим, пока еще прохладно. Они идут все вот так вот шагом потихонечку. А мы вот так вот вышли и чуть-чуть рысью пошли. Рысью, вот представь. Мы прошли где-то полкилометра, смотрим, как себя ведет лошадь. Почему?
Мы смотрим, где вспотели, до какого места вспотели. Предположим, за ушами вспотело. Потом дальше идем. Потом еще опять шагом идем. Потом смотрим, где до шеи. Когда уже до шеи они вспотели, лошадь в принципе уже готова идти. И мы, конечно, этот маршрут где-то в 35 километров, где-то 30 километров, но мы его максимум где-то за 2 часа, так вот мы его прошли. Смотрим, вдалеке там стоит это вот корыто. Так, это корыто стоит. Ну, мы слезли, я дал команду, ребята слезли с лошадей, отпустили подпруги, и мы идем пешком. Мы, во-первых, сами немножко так, нужно обязательно идти, потому что идет застой в малом тазу у человека, когда он все время сидит. Так, это и для всадника, ну, это особенности вот этого вот, как нужно идти в дальних переходах. Вот. И лошади тоже постепенно, они уже высохли немножко. Мы освободили подпруги, подошли, лошади с жадностью бросились пить. Мы убрали вот уздечку. И как только они напились, вот там, скажем, 4-5 раз, вот так вот они вот взяли воду, выпили, так, но не полностью. Мы тут же взяли, подтянули подпруги, значит, одели уздечки и опять пошли рысью, потому что впереди 5 километров. Мы километр прошли рысью, немножко шагом. Потом опять прошли рысью, немножко шагом. Остался 1 километр, слезли с лошадей, отпустили подпругу, пришли туда, а там шофера, вот там машины с сеном, зерном, там водовоз, все эти жирные, они там сидят, чай пьют, говорят, вы уже пришли? Мы тихо пришли, взяли, сняли с лошадей, значит, седло, потом, значит, одели уздечки и бросили сено. Лошади уже были не такие, как те, которые идут под палящим солнцем, обезвоженные. Они поели это сено. Так, мы снова бросили им сено. Они еще поели. Ну, сами пока попили чай, лошади тоже остыли. Прошло 2 часа, мы взяли, напоили их. Так, они напили, где-то по 2 ведра воды даешь, напоили лошадей. И потом покормили. Покормили и снова бросили сено и пошли спать. Время, мы в 6, предположим, в 5-6 вышли, уже к 9-10 часам, наши лошади уже прошли этот маршрут, они отдохнули, они поели, попили, у них сено и все. И, значит, это мы отдыхаем, смотрим через 3 часа в самое пекло, где-то в час или во 2 часу дня, идет эта команда, лошади все, у них аж глаза блестят, до того обезвоженные. Обезвоженность лошади можно определить даже вот если смотришь на шерсть, вот есть вот, не доходя до крупа, между ложным ребром и крупом, так называемая голодная ямка. Там шерсть вот так вот как будто вздыбливается, потому что не хватает жидкости в организме. Лошади идут, они пришли, привязали, они бросают сено, но лошадь не ест сено. И все это Гуванч видит. Лошадь не ест сено. Вот. Они прождали 2 часа, лошади выпили, потом поели зерно, потом стали есть. А наши лошади уже отдохнули, полежали, отдохнули. Мы им снова дали сено. Вот. Ну, выходить нужно где-то опять часов 5. К 5 я сказал, давайте к 5 опять мы выходим. Вот. А они пришли где-то 1:30. У нас с 9 до 5 у нас сколько часов? До 12 3 часа. И еще до 5. Это считай, что у нас лошади отдохнули. 8 часов они уже отдохнули. И мы дальше, значит, взяли, напоили, дали опять зерно лошадям, дали опять сено. Вот. Подседлали и в 5 часов потихонечку вышли. Я смотрю, за мной увязался один, значит, парень, конюх с конзавода. Был такой Оромет, когда я ушел, я в детстве, в юности, вот я бросил школу, убежал на ипподром в 15-16 лет. И я был такой тренер, Оромет. И вот его сын, значит, идет, я говорю, ты что здесь делаешь?
Он говорит, Гильды, говорит, мне мой отец сказал, говорит, как только выйдете в дорогу, говорит, ты от Гильды ни на шаг не отставай. Я говорю, ну ладно, раз сказал Уруме Дага, говорю, давай ты за мной. Мы пришли, наши лошади, мы точно так же, где-то за 2-3 часа, мы пришли таким же образом. Уже мы дали сено, уже мы накормили, уже мы опять дали сено, и опять пришли эти остальные. Этот, который там начкон, стоят, смотрят ребята, 21 человек с разных колхозов, они все лошадники. Это совершенно для них новое, это понятно, и Гуванч это видит. На следующий день за нами увязались с утра 10 человек. Я смотрю, мне ребята, моя группа улыбается, говорит, Гильды, говорит, смотри назад. Я смотрю, вместе с сыном Иромеда, там еще человек 10 увязалось за мной. И этот Марыйский там, один только вот этот вот Яшули, вот, который там вот есть, с Куняургенского района. Вот он, и там вот еще 2-3 вот лошади были, так вот. Он идет, и еще с ним человек 10. В общем, обед, мы пришли, лошади в порядке, люди видят сразу. И Гуванч это все видит. После обеда мы пошли, все остальные тоже за нами пошли, и уже в этом режиме мы дошли до Куняургенча. Мы дошли до Октябрьского района, колхоз Ашир Какабаева, перед этим местом, где поднимаешься уже на Устюрт. Гр называется по-туркменски. И Гуванч сказал, 3 дня отдыхаем. Ну, естественно, мы все, значит, думаем 3 дня, и, естественно, и ребята отдыхают, и все, вот перед тем, как проходит. А Устюрт, он еще более жаркий. Мы попадаем уже где-то числа 10. Смотрю, приехали Ерофеев, замминистра, приехал там еще вот, которые были из других вот руководителей. И Гуванч ему говорит, твои-то, говорит, ребята, говорит, ничего не знают, говорит. А, еще такой случай. Дело в том, что когда мы подъехали к Бахардоку, вот это было вот 100 километров, одна из лошадей с конзавода Карт, у него был свищ. У него вена, вот еремная вена, большая вена, там свищ. Почему? Потому что он то ли подрались, то ли что они лошади, и его никак вылечить не может. И эти врачи, которые с районов приехали, они вообще молчат, а Ситников, он был опытный, но он сам по себе человек был жестокий по отношению к лошадям. И он говорит, надо, говорит, свалить, говорит, и потом, говорит, вот эту вот еремную вену ниже сделать надрез и убрать, говорит, вот это вот. Ну, лошадь не наша, конзаводская, мы стоим в стороне, вот. Давайте, говорит, свалите лошадь. Все друг на друга озираются, Гуванч тоже смотрит. Понятно, если ты на ипподроме, там вот кто-нибудь, может, найдется, какие-то вот там есть ковали там и так далее, так? Есть станок. А здесь, в открытом пространстве, они не могут, они боятся, как свалить лошадь. Они, может быть, знают, как быка завалить, они знают, а как свалить лошадь, они не знают. Я подошел, стал делать путанку на передние ноги, мои ребята подошли ко мне, я говорю, возьмите длинную веревку. Вот такая она, бывает такая вот, ну вот примерно в толщину она вот как арматура, вот на 20. Я говорю, дайте, а там, где сено, они же ведь везут, обвязывают. Я взял длинную, где-то она метров, скажем, 7-8 такая веревка. Я сделал петлю, мы завалили, так, лошадь упала только вот так вот на колени. И там один мой парень, я говорю, толкни его в холку. Он подошел вот так вот за холку, толкнул, он упал, я сел ему на голову. Ситников сделал надрез, ввел вот этот вот большой шприц, физраствор. Он ввел жидкость сверху через эту дырку в еремной вене, а снизу был срез. Он пустил, и это вот воспаленная вот эта вот часть, ну он и пузырь, он выскочил. Все обрадовались, все, и все это видел Гуванч. И он, когда мы были уже в колхозе Ашир Какабаева, он этому говорит, твои люди, вот ты их собрал, вот которых, вот я, говорит, не знаю, говорит, лошадей, но кроме, если не они, говорит, здесь пока, говорит, одна команда знает, вот специалисты. Мы стоим там 3 дня, день поставили, нас позвали на обед там, в колхозе Ашир Какабаев. Я возвращаюсь, смотрю, возле моих лошадей
ходит Ситников со шприцом и что-то колет. Я ускорил свой шаг. Ну, одного я оставил там, Нурали. Кстати, он сейчас работает табунчиком на президентской этой конюшне. Рахимов Нурали. Я оттуда, я ускорил шаг. Я говорю, ты что делаешь? Вторую прививку делаю, говорит, от этого, от гриппа. Ну, есть такое заболевание. Я говорю, а почему это ты распоряжаешься? Как ты без меня, говорю, делаешь? И кто в пробеге, говорю, делает прививку? Говорю, это что? Тогда нужно стоять? Ну, Гуванча уже снесло. Нурали я отчитал, потому что дежурил возле наших лошадей он. Я говорю, ты как позволил это делать? Закончилось это тем, что когда мы вышли, на третий день, я смотрю, моя лошадь, я шел на жеребце, он как-то не так идет. И мы там с ребятами, я говорю, вот эта прививка, говорю, у них температура, а мы же поим через 2 часа. Лошадь за 2 часа может остыть, а она не остывает за 2 часа. Уже мы на Устюрте, там где-то Макат, вот так вот там стоим. Встали утром, я смотрю, мой жеребец, он не может идти. И еще там 8 человек говорят, слушайте, кровью мочится лошадь. И вот надо было видеть Гуванчу, а он встал, он утром еще встал, так, все встают. И вот он сидит, и он впервые осознал, что насколько опасную для его жизни, для его карьеры, для карьеры его отца, его семьи, он взял на себя ответственность. Он взялся руководить тем делом, которое он не знал. Он сидел, у него, вот я видел, перед моими глазами, он сидит, ну все спали в трусах, вот он сидит вот так вот, это же жара, и у него вот губы, вот обветрен пыль, вот на Устюрте там, я его помню, это глаза и губы, и вот он сидит, и вот они стали проводить, значит, собрание. Вот что теперь делать? Гуванч начал что-то говорить, долго говорил, и вот он говорит, что надо вот как-то вот... Все отчитывают Начкона. Начкон, этот парень, который начальник конной части, он отвечает. Тут же этот Амангельды Хусаинов, который был начальник конной части, Начкон на конзаводе Комсомол, а там 10 лошадей оттуда, он испугался, что его засудят. Он вдруг вспомнил, говорит, в Америке даже президент не имеет права нарушать ветеринарные законы, а здесь вот так вот сделали. В общем, все кидаются на Ситникова, но 8 лошадей, все, они уже, и пробег стал под угрозой. Где? На середине Устюрта. Это такая дискредитация не только самой славы ахалтекинской породы, дискредитация всем коннозаводчикам. Для всех это все равно позор. И вот осознание этого, все эти журналисты сидят, в общем, выступают все по очереди, ветврачи, вот нам надо вот как-то вот собраться, сделать. Гуванч тоже говорил, ну, вокруг да около, хотел сказать мне, я это чувствовал, что он хотел сказать, что вот, что ты вот, Гильды, ты стань Начконом, ты вот возглавь, но он это не смог сказать, сказал за него это, у нас был один такой писатель был, он расписывал про... Он выступал, говорит, давайте, говорит, все, говорит, обратимся к Гильды, попросим его, чтобы он стал начальником конной части. Мухаммед Дурды, вот его сразу убрали, прямо в пробеге, вот. И они, значит, переизбирают. И вы давайте все попросим Гильды, чтобы он за всеми лошадьми смотрел, как за своими. Я говорю, меня упрашивать не надо, потому что я свою жизнь посвятил имени славе, величию, вот этого нашего наследия, этой породе, и поэтому меня не надо упрашивать. Я буду это делать, и я, естественно, возьмусь сейчас исправить ситуацию. И обратился к Гуванчу. Гуванч, говорю, запомни, ты командир только там, где хлопают в ладоши массовки, где фотографируют и так далее. Ни одна лошадь не уйдет с дороги ради фотографий. Никто никуда не сдвинется, поить, кормить, все будут, я буду отвечать. Ты вот там на людях,
Он говорит, да, гильды, конечно, правда все. В общем, таким образом мы проверили лошадей. Из этих 8 лошадей мы 4 отправили на станцию Бейноу в Казахстане. Так, и сказали, в том числе и вот моя лошадь. Я сел на другую лошадь. Я пересмотрел всех тяжелых всадников снял с лошади. Всех лошадей, которые были под угрозой, я их заставил вести в поводу. Посадил только легких всадников, остальных посадил на машины и сказал, пока я... Вот таким образом мы шли до реки Урал. И вот уже когда мы прошли до Бейноу, там было где-то 4 дня дороги от Маката, так? Там Макат где-то. И вот мы вот пока дошли, моя лошадь восстановилась, мы ее привели, но я ее ввел в поводу, я садился на других лошадей. Но ни одного дня я с лошади не сошел. Ну, ребята менялись, кто отдыхал и так далее. Я знал, что им нужно, любой из них завтра скажет, и задача, я прекрасно понимал, что политическая задача вот в этом пробеге вот Агропрома и Минсельхоза была сказать, кто такой Гильды Киаризов? У нас таких полно, у нас и лошади прекрасные. Но на все волю Аллаха. Ихние вот эти вот нехорошие мысли, они разрушились. И когда мы пришли в Москву, так, и даже, а меня уже, когда мы подходили к Москве, у меня настроение было не очень хорошее. Я понимал, что это опять какой-то пафос, это просто вот они сделали, мне нужно было, чтобы тем, кто держит лошадей, чтобы им дали места, чтобы они выращивали люцерны, чтобы можно было продавать, чтобы люди могли зарабатывать. И этого нет, и поэтому, когда мы приехали в Москву, вот они все ходили, нас фотографировали, все там ходили, и туда Ерофеев приехал, и все они, вот, Гильды, ты молодец, вот вы, вот ты молодец. В общем, там нас пригласили в ЦК комсомола, значит, СССР, вот, и там дали какие-то почетные грамоты, вот, и потом фотографируют. Я, честно, вот был еще один у нас такой вот Муса Караев, а у него лошадь, вот он взял, там поменял, вот ее мужскую лошадь, она не дошла, он ее поменял на казахскую, и потом еще и казахская тоже встала. И, в общем, на это вот, где фотографируется, значит, они все стоят на лошадях, вот такая вот. Он говорит, у меня нет лошади. Я говорю, на, иди садись. Я ему отдал свою лошадь. Я говорю, иди фотографировать. Мне не нужно это было, потому что это не решало той задачи, это не отвечало тем целям, которые есть. Мы прилетели в Ашхабад, теперь в Агропром пришел Гуванч, нас встретил Ниязов, дали нам по коврику, значит, вот всех поздравил он, Ниязов, молодцы. Ему, конечно, все доложил. Гуванч доложил Ерофееву, Могилевцу, Могилевец доложил Ниязову. Ниязов уже перестал меня бояться немного. Он понял, что он напрасно пытался сделать из меня вора, так, вот, потому что они возбуждали, когда на нас уголовное дело в 1986 году после выхода фильма «История на праве», он говорил, что они воровали лошадей. И вот это все было опровергнуто, так, суд, когда Горбачев ему позвонил второй раз в 1986 году и сказал, ты что, не понимаешь? Вы едите лошадей? Нет. Если нет, тогда давай решай вопрос. В общем, он после этого ко мне относился с подозрением, но когда вот ему рассказали эту ситуацию, что фактически этот пробег, спасли его мы. Так? Лично мои знания, опыт мой, что я могу разговаривать с людьми, люди мне верят. Это для него оказалось, с одной стороны, конечно, приятной новостью, потому что мы не опозорились на весь мир. А с другой стороны, когда мы уже подошли к Москве, и там ребята начали, что-то у них снесло крышу, что-то начали умничать, кричать, и вот там Гуванч, значит, когда мы были в Москве, вот после этой всех фотографий, что-то они, немножко это расчувствовались, ребят. Он говорит, что вы, говорит, здесь, говорит, ходите, кричите, говорит. Если так взять, говорит, кроме Гильды никто не прошел полностью пробег. Но я понимал, что можно было бы, конечно, там это все.
Но у меня есть свой принцип. Я пошел, я прохожу его полностью. И именно поэтому меня включили в Международную лигу Long Rider Guilds. Поэтому я являюсь членом географического общества, Королевского географического общества Великобритании. Так вот, мы приехали, меня зовет Гуванч, говорит, приходи, я в приемную Могилевца. Я пришел, я смотрю, там директор ипподрома сидит, там сидит директор конзавода и начальник отдела коневодства Базарбай Мередов. И у всех морды опущенные такие, у всех настроение ноль. Я смотрю, не пойму, в чем дело. Я приемный сел, вот здесь сижу, жду. Гуванч вышел ко мне, он и прямо без всякого, Гильды, говорит, вот сейчас, говорит, 3 места свободных. Директор ипподрома, директор конзавода и начальник племотдела в Министерстве сельского хозяйства, отдела коневодства. Я говорю, Гуванч, я когда пришел в Потребсоюз, говорю, я дал обещание, говорю, Нурклычеву, что я сделаю коневодческое хозяйство. И не в моих правилах, говорю, кидать людей. Поэтому я тебе могу посоветовать, если надо, есть мой брат, он тоже хорошо разбирается. Он говорит, все ясно, говорит, я тебя понял. Но Гуванч сам лично, вот за что вот эта вот история, когда там можно было ожидать подвоха, какой-то дискредитации, она закончилась тем, что он оказался парнем, не просто каким-то вот напыщенным вот этим вот, значит, амбициозным комсомольским работником. Когда он прошел путь, это через Ашхабад, Москва, это был уже другой Гуванч. Он увидел, что такое лошадь, что такое проблемы коневодства. Он увидел, как труден этот путь и как опасен он, спать по дороге все. В общем, он пришел, и он уже был Гуванч другой. И вот это вот отношение, которое ждали от него, что он придет и меня распишут человеком-популистом, который занимался самовыпячим, это не прошло, наоборот, я стал человеком, который стал известным. И вот так вот между нами завязались хорошие отношения, и он бизнесмен, и у него пошло дело, потому что у него все равно базовое это было все равно. Но он был очень амбициозный. Он говорит, следующим президентом буду я. И вот Гуванч оказался совершенно другим человеком. Он когда женил своего сына Тимура, он пригласил меня. Его отец тоже, конечно, совершенно по-другому стал смотреть на меня. Вот. И эта семья, у нас были хорошие отношения. Но когда в 2001 году, 21 марта, я улетал в Дубай вместе с Юлей, вместе со своим сыном от предыдущего брака, так, вместе с Даудиком, он был еще маленький, вот, мы ехали в Дубай на марафон. Нас пригласил шейх Шарджи, шейх Мухаммед. Мы пришли, так, в аэропорту, вот мы стоим в вип-зале, и ко мне подошел Гуванч. Ко мне подошел Гуванч, он, привет, я говорю, привет. И я смотрю, он держится, но он встревоженный, я-то его хорошо знаю, я ходил с ним в пробег. Оказывается, его уже один раз брали, Гуванча. Вот я вам рассказываю, каким парнем, каким человеком был Гуванч. Он был смелый, он был амбициозный. Вот. Я хочу обратиться опять к тем людям, которые причастны к исчезновению насильственному и смерти этих людей, и семьи Бориса, и Гуванча, и многих других. Харам Баши умер. Так? Он уже отвечает перед Аллахом за это. Харамдак, ты будешь отвечать за это точно так же, запомни. Потому что с 2002 по 2006 год, когда фактически ты пришел уже к власти,
Всего 4 года. Возможно, многие были живы. Но с 2006 и 2007, когда я пошел, до 2022 это уже 16 лет. И ты, и твой сын, Сердар Засранец, вы вместе будете отвечать и перед Аллахом, и перед историей, и перед туркменским народом. Придет время за эти насильственные исчезновения и за смерть людей, которые вышли в защиту народа. Народ имеет право, халкın hakkı var. Adam yolu, adam yolu, atlanan